ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಸಿಹಿ 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 ಮಾತು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ನುಡಿದಿದೆ ಮನ ಹರಸಿ ಹರಸಿ ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿ ಪಯಣ ಹಾಡಿನಲಿತು ಸಸರರ ಗಗಮನ Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Healing my eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. Pannakre hazar. It is साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby Billie Eilish. तुझ्या diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink. ऐ माझी girl, ऐ जाने जिगर, ऐ चमक हल्लो मी तुझा king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से खेलूंगी मैं मक्खन जैसी हथेली पे डालते अंगारे ले लूंगी मैं हाय गहरे पानी की मछली हूँ राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं हाय जानले वो जलवा है देखने में हलवा है जानले वो जलवा है देखने में हलवा है प्यार से परोस दूंगी टूट ले जरा ये तो ट्रेलर है पूरी फिल्म दिखाने आई हुस्न की तीली से मेरी चिलम जलाने आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई Thank you, Sumarsha, for your energetic dance. Now, I invite TC Shreya and team to the stage to castle the spell of enhancement. Let's create a thunder a pulse.
DJ Alpera. Thank you, Shreya and team, for your wonderful performance. Hello everyone. Are you ready to vibe to a stunning performance by Aditya Hebbar, who is ready to set the stage on fire? So let us all put our hands together and welcome him on the stage. Thank you for the energetic performance, Aditya. Moving on, ladies and gentlemen, it's time to experience elegance, expression and pure artistry on the stage. Let's warmly welcome Niriksha and Chaitra to the stage for a graceful semi-classical performance.
स्याहियाँ रंग जाऊं रंग जाऊं रे हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर जाऊं हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं Thank you for the graceful and beautiful performance, guys. The stage is set, the lights are dim. Get ready to witness the precision, the passion, and the power of the greatest performer the world has ever known. He taught the world to moonwalk, to grab, to feel the music. Are you ready? Please welcome the spirit of the king of pop, Michael Jackson. We are the sounds of the streets. उसे जहाँ से मिटा मुकाबला मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला All of the bass. Dangerous. You know you want me. You
Next it will be Pavani bringing her graceful movements on the stage to let us rejoice and enjoy. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಲಾಗದನ್ನ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹಾಡಿನ ಸಾಲು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚೆಲುವು ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮೇಘರಾಜ್. ಹಲೋ, 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 ಛ, ಹಲೋ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಲ್ಲೇ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆದೆ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಹೋದೆನೆ. ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬುತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪುತ್ತ ಹೃದಯದ ಜೋಕಾಲಿ ತೂಗಿ ಬಿಡು. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಹೃದಯದ ತೇರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ಅಂತಲೇ ನೆರಳಂತೆ ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಆ ಒರೆಯ ನೋಟದ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತೆ ನಿಂತೆ. ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸರಸರನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸರೆಯುತ್ತ ಕನರಿಸೋ ಸವಿಗನಸ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರು. ಕನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾ ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲೇ ಸೆಳೆತ. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಿದೆ ಕೇಳೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಹೃದಯದ ತೇರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲೇನೆ. ನೀನೆಲ್ಲಿಯೋ ನಗುತ್ತಲಿರಲು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಂತಸವಂತೆ ವಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸರೆ ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣನೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ನಂತೆ. ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಲುಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತ ಮನ ಮರೆಸೋ ಸಿಹಿ ಮುನಿಸ ಆಗಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತಿರು. ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯ ನೀಡುತ್ತಾ ತುಂಟ ನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀಡು ನೀ ಕೇಳದೆ, ಜೀವದ ಜೀವನ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಹೃದಯದ ತೇರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಘರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಗಾಯನಕ್ಕೆ. Next it will be Pavani bringing her graceful movements on the stage to let us rejoice and enjoy.
कैसी ये लग रही कमाल तेरी अखियां गुलाब तेरा जावे सारा प्यार तेरा चढ़े हो जाए तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल दिखावे सारा प्यार तू चढ़े कुड़ी पतंग सी लड़ गई उड़ते पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी तेरा होने से करंट जैसे नशे से चढ़ गई Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Last time. Wow, thank you Pavani for rocking the stage. ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಕಾಯಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೃತ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೃಜನಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ. मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचवटी पारे ऐतल कड़ी पारे चल चल मीनाक्षी मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचवटी पारे ऐतल कड़ी पारे ಶಕುಂತಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಶಶಿಕಲ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು
ಮಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನಾಸೆ ನನ್ನಾಸೆ ಒಂದೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಾಡೋಣ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಲಿಯೋಣ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರರಾದ ಆತ್ಮಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ. इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपने मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना अभी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं आना आँखों आँखों में जता दे, चाहूँ मैं आना। मेरी छोटी छोटी ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है, अभी मैं न देखो ख्वाब है जिनमें न तू मिले, लेको
मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना। Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ. ಇದೇ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನವರ ಬಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಲಿದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಯ್ಯಂ ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ. ಇದೇ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನವರನ್ನು ಬಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಲಿದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಯ್ಯಂ ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಯ್ಯಂ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ SDM ಕಲಾವೈಭವ ತಂಡದವರು. ಇದು ಕಲಾವಿದರ ಕಲರವ ಕಲಾ ಮಾತೆಯ ಉತ್ಸವ SDM ಕಲಾವೈಭವ.
हिरण्यकशिप हूँ, मैं ब्रह्म से वरदान लिया हूँ। दिन हो या रात में, धरती हो या आसमान पे, शस्त्र से ना कोई अस्त्र से, घर के अंदर हो या बाहर, कोई इंसान कोई जानवर मुझे नहीं मार सकता। என் உதிரத்தின் விதை, என் உயிர் உதிர்த்த சதை, வேறொருவனை பகவன் என பொறுத்திடுவேனா? கொணர்க பிரகல்லாதனை। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। जो मुझे नहीं पूजेगा उसका सर दर्द से अलग किया जाएगा। मेरे भगवान तो सिर्फ हरि है। हरि हरि क्या जपते हो? बोल तेरा हरि कहाँ है? मेरे हरि तो सब जगह है।
सिंहचाय परिदहदह उग्रं वीरं समुद्रदूरपौरुषं सहस्रायुधकर्षणं रणरणरणमुग्रं वीरम् ಅಟ್ಟಹಾಸದೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಂಟದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದನೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ರಣರಂಗದ ರಣಕಹಳೆಗೆ ರಣಕ್ರೂರರ ರಣಹಂತಕ ರಣತಂತ್ರದ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ छोड़ दे मुझे। क्या तुम किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? इस समय ना दिन है ना रात है, तू ना घर के भीतर है ना घर के बाहर। देख, तू ना धरती पर है ना आकाश में। मैं आधा नर हूँ और आधा शेर, मेरा नाम है शेर। ಸಿಡಿಲಂತೆ ಜಡಜಬರಂತೆ ಗರಗರ ಬಡಿವ ಹಠ ಚಡದಂತೆ ಎದುರಾರಿಲ್ಲದ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ವಾಹ್, ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ STM ಕಲಾ ವೈಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಹಣಂ
2025 ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್. ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇಲಿರುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಾಗತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿಯ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ದಾರಿದೀಪವಾಗುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯು ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ತೃಷೆಯುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡುವ ದೇಗುಲವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಂದಿನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಡಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ 1966ರಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಕಾನೂನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 56 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಇಂದು ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ರಂಗನ್ನ ತುಂಬಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಬ್ಬ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. गिरीश सुरपूजित कामवैरिं गौरीश शङ्कर महेश्वर विश्वहेतो शम्भो गिरीश सुरपूजित कामवैरिं गौरीश शङ्कर महेश्वर विश्वहेतो धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे श्रीमञ्जुनाथ नितरा कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे मङ्गलं मे हरसु श्रीमद्
ಭಜಿಸಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಪ್ರಭುವೇ ಹರಸೋ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಓರೆಯೋ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗದೀಶ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹರಸೋ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಾಲು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಯೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಫಲವಾಗುವೊಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿಯಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿಯುವ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹುಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ NASM PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಹಣಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ. SDM ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಇದೀಗ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ SDM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಇವರು. ಕಾರವಾರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಇವರು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರು, ಮಾತುಗಾರರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ
SDM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ, ನಾಟಕ, ಕಿರುತೆರೆ, TV ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಾಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮನ್ನು SDM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥವರು, ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ SDM ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವೂರಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನು, ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆತ್ತವರನ್ನು, ಪೋಷಕರನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಾಲಕ ಪಾಲಕಿಯರನ್ನು, ವಿವಿಧ ಮೆಸ್ಗಳ ಮಾಲಕರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ SDM ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯವರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಮಲ್ PC ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ KR ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ K ಇವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ S ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಇವರಿಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಿ ಇವರಿಗೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೆಪಿ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಇದರ 2025-26 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಂದ 1966ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೀಗ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೂರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜು ಇದೀಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೆ ಮಹಾವೀರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ದಿನೇಶ್ ಚೌಟ ಇವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 60 ಮಂದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, 18 ಮಂದಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1053 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 720 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 180 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1953 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಒಟ್ಟು 1103 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 1088 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ 98.64% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಭಾಗಗಳು 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 98.88%, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 98.18%, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 98.36% ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ತುಷಾರ BS ಇವರು 596 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ KP ಇವರು 591 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ 593 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅನನ್ಯ ಇವರು 591 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೇಯಾ H ಇವರು 589 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 168,
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 110 ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರತ್ನತ್ರಯ ಸಭಾಂಗಣವಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹಕಾರಿ ಸ್ಟೋರ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ, ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್, ಹಾಬಿ ಕ್ಲಬ್, ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ, ಮತದಾರರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಕಿರು ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ 259 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು CET ನೀಟ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ CET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 486 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2025 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ, ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SDM ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 249 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SOF ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್, 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಹಾಗೂ 117 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9885 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದು 40 ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 148 ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಡೀಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ದಿ ಹಿಂದೂ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಛನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದರ್ಶನ, ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕ ಬರಹವೊಂದನ್ನು ವಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ದ ಮೌಲಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ತಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳು: ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025 ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಳಚಿಲ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎನ್ವಿಷನ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ 2025 ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025
ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸಿದ ಯುವ ಸಂಸತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ GL ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎನಪೋಯ ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮೈಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಂಸಿನಿ ಬಿಡೆ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಜ ಕುಲಾಲ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಅಟರ್ನಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇರಣಾ ಹಾಗೂ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಬಿತ್ತರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ 17 ಪಾಕ್ಷಿಕ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು 6 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, 1 ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು, 15 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, 3 ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, 1 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:45ಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಿಂದ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇನಾನಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾಲು ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಾಧನೆಗಳು. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ರಾವ್ ಬೋಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2025ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ 2025-27ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಐತಾಳ್ರವರು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ 2025-27ರ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಎ ಇವರು 2025-27ರ ಸಾಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ, ವಿಷಯವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಕಿತಾ MK ಇವರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್ಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಭಟ್ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಿಮಾಲಯ ರಕ್ಷಾಮಣಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ 6 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು PhD, 7 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು MPhil ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು PhD ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದಂತಹ 18 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 4 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ, 10 ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ, 3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, 7 ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕಿರಣ, ಹಾಗೆಯೇ 1 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ, 15 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಮಿಲಾ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2025ರಿಂದ ಉಜಿರೆಯ SDM ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮನತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BP ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೂಪ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು PhD ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು PhD ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಬರೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ISBN ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಐತಾಳ್ ಇವರು ಬರೆದ 11 ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಬರೆದ 4 ಲೇಖನಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. NCC ಕಾಲೇಜಿನ 11 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು CATC ಶಿಬಿರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಂದನ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇವರು NCC ಆರ್ಮಿಯ TSC 1, TSC 3, Pre-IGC 1, IGC 2, IGC 3 ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇವರು NCC ಆರ್ಮಿಯ EBSB ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೈ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇವರು NCC ನೇವಿಯ RDC 1 ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. NSS 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 124 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನಡೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ NSS ಘಟಕವು ಉಜಿರೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ NSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಜಿರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಉಜಿರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಜಿರೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಜಿರೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಆದಿತ್ಯ HS ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಯನಪೋಯ ಕಾಲೇಜು ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹದಂತಹ 35ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬರೆಂಗಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 48 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ನ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋವರ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಘಟಕದ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮೂಟ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 30 ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿವಿಧ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೂನಿಯರ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮುಂತಾದ 10ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೈದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಊಟ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಹಾಗೂ 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 56 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 25 ಚಿನ್ನ, 10 ಬೆಳ್ಳಿ, 10 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 45 ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಂಜನ್ ಬ್ಯಾಪಿಸ್ಟ್, ಸುಮಿತ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಇವರು 90% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ. ದರ್ಶನ್ HK ಇವರು 2 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸೌತ್ ಝೋನ್ 4ನೇ ಝೋನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ HS ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು SSPU ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ SGF ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ SGF ಬಾಲಕಿಯರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ SGF ವಯೋಮಿತಿ 19ರ ಬಾಲಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸತ್ಯ, ಆಶೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಟ್ಟು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಶಿಕ್ ಇವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದ ರಾಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 18 ವಯೋಮಿತಿಯ ಯೂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಂಚಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಿತ್ H ಕಾರ್ವಿ ಇವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದೀಪಕ್ ಇವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಫುಲ್ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SGF 19 ವಯೋಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ. ದೀಪ್ತಿ ಇವರು SGF ವಯೋಮಿತಿ 19ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಿ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಿ ಇವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ SGFI 19 ವಯೋಮಿತಿಯ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ SGFI ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೂತ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಜೂನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಿತಾ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದು ಇವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ SGFI ಅಂಡರ್ 19 ವಯೋಮಿತಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ. ಸುಪ್ರಿಯಾ HS ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡ ಯೋಗಾಸನ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್, ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇವರು 3000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ S ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮನೋಜ್ ಗೌಡ, ಪ್ರಫುಲ್ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಇವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾತಿ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇವರು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ 2024-25 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ SDM ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತು 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90%ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದ 50% ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ 95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100% ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಒಟ್ಟು 129 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 26,15,520 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದಂಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 112 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಂಶಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 3,33,000 ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವತಿಯಿಂದ 41 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,61,000, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,02,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಿಂದಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಗೆಯೇ GSB ಸಭಾ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಪಸಂಹಾರ: ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ S ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು, ಉಪನ್ಯಾಸಕೇತರ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಉಜಿರೆಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲುಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ವರದಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ವಿವರವಾಗಿ ವರದಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿಗೂ ಆಗಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಐ ಕೋಟ್: ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2025 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಹಣಂ 2025. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. We wish the function a grand success. We wish all the guests, staffs and students. Unquote. Thank you, sir. ಹಾಗೆಯೇ
ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ವಿದ್ಯೋದಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೇಣೂರು. ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಐ ಕೋಟ್, ಡಿಯರ್ ಸರ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. Since I have to go to Mangalore on some work, if may not be possible to attend the celebrations, my best wishes to both the functions. Unquote. Thank you, sir, for your best wishes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸಮಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. List of rank holders in annual examination 2024-25. Now I request Dr. Satish Chandra sir to hand over the prizes to the rank holders. Tushara of second science has secured state level 4th rank in second PUC annual examination held in March 2025 and second prize in district and emerged as the college topper for the academic year 2025. She is awarded with Shri Rishabhraju Memorial Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second BC Science Annual Examination March 2025. Shri Vidyananda Bhatt Balehonnur Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second BC Science. Dr. TMA Pai Udevani Datti Prashasti for scoring highest marks in second BC Science PCMB. She has also secured first prize in general proficiency. Arya Dinesh of second commerce has secured state level 7th rank and first place in Taluk for scoring highest marks in second BC annual examination 2025. He is awarded with Shri Rishabhraju Memorial Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second BC commerce annual examination March 2025. Shri Vidyananda Bhatt Balehonnuru Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second BC commerce annual examination. He has also secured first prize in general proficiency. Shreya of second arts has secured state level 9th rank and first place in Taluk for scoring highest marks in second BC annual examination 2025. She is awarded with Shri Rishabhraju Memorial Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second BC arts annual examination March 2025. Shri Vidyananda Bhatt Balehonnuru Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second BC arts annual examination. She has also secured first prize in general proficiency. Neeti KP of second BC science has secured state level 9th rank in second PC annual examination held in March 2025. She is awarded with Dr. Prasanna Kumar Aital Endowment Cash Prize for scoring highest marks in second PC Sanskrit. She has also secured second prize in general proficiency. Ananya of second commerce has secured state level 9th rank in second PC annual examination held in March 2025. She has also secured second prize in general proficiency. Thank you, sir. Congratulations to all the rank holders. We are proud to recognize the academic excellency of our commerce students. Here is the list of students who have cleared the CSEET in their first attempt. Now I request Dr. Emagiri sir to hand over the certificates to the CSEET achievers. Siri, second commerce A. Anika, second commerce B.
Devika, second commerce B. Pranamya, second commerce C. Sahit, second commerce D. Karunakar, second commerce C. Apeksha, second commerce E. Pavitra, second commerce E. Navya Rao, second commerce E. Sushmita, second commerce E. Hemant, second commerce E. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations to all the achievers. We are proud of you and wish you continued success. Now I request Dr. Mahavir sir to take over. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ, ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 25 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ದಿನೇಶಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, 600ಕ್ಕೆ 593 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಗುಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನಗೆದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾದ 600ಕ್ಕೆ 593 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು List of General Proficiency and Endowment Cash Prize winners 2024-25. I request Deepa ma'am to hand over the prizes to the achievers. Dakshita S of Second Science is awarded with SDM College Old Student Association Endowment Cash Prize for securing highest marks in 2nd PUC PCMS.
Anand Krishna K of Second Science is awarded with Shri Bojaraja Kadamba in the name of late Abhay Chandra Memorial Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Computer Science Second PUC Annual Examination 2025. Karthik DC of Second Science Arts secured second prize in General Proficiency. Abhishek V of Second Science is awarded with Shri N. Nagaraj Puvani Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Hindi in Second PUC Annual Examination 2025. Ankita of Second Science is awarded with Shri Annapurni Vanarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Science. Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination 2025. Shri Pashwanatha Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Hindi First PUC Annual Examination 2025 and scored first prize in General Proficiency. Shravant HG of Second Science is awarded with SDM College Old Student Association Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Science Annual Examination 2025. Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Science. Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination and secured first prize in General Proficiency. Shushmita SH of Second Commerce is awarded with SDM College Old Student Association Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Commerce Annual Examination 2025. Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Commerce. Lalita Bhatt Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Commerce Annual Examination. Pujya Matrashri Ratnama Heggade Endowment Cash Prize for deserving student and secured first prize in General Proficiency. Nija Kulal of Second Arts is awarded with SDM College Old Student Association Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Arts Annual Examination 2025. Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Arts. Shri Vidyananda Bhatt Valehonnuru Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Arts. Lalita Bhatt Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Arts Annual Examination. ಹಾಗೂ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳರ ಸ್ಮಾರಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚೈತ್ರ BS of Second Science is awarded with Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Science. Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination 2025 and also secured second prize in General Proficiency. Hari Krishna of Second Science is awarded with Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Science. Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination 2025 and secured second prize in General Proficiency. Ninadu Gayakwad of Second Commerce is awarded with Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for securing highest marks in First PUC Commerce Annual Examination and secured second prize in General Proficiency. Anshula Shrestha of Second Commerce is awarded with Srimati Annapurni Varadarajan Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Commerce Annual Examination 2025 and secured second prize in General Proficiency. Thank you, ma'am. Now I request Divyashri ma'am to continue.
Now I request our beloved principal sir to hand over the prizes to the achievers. Shri Purna GL of Second Arts is awarded with Srimati Annapurni Varadalaju Endowment Cash Prize for scoring highest marks in First PUC Arts Annual Examination 2025 and secures second prize in General Efficiency. Divya of Second Science is awarded with Pooja Matri Shri Ratnamma Hegade Endowment Cash Prize for deserving student. ಹಾಗೂ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹನಾ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ awarded with ಪೂಜ್ಯ ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Utsavi of Second Science is awarded with Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination 2025 and Venkatarao and Family Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths in First PUC Annual Examination 2025. Suraj Joshi of Second Science is awarded with Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination 2025. Jeevita Yu of Second PUC Science is awarded with Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths First PUC Annual Examination 2025. Gunavati of Second PUC Science is awarded with Srimati Jayalakshmi Endowment Cash Prize for scoring highest marks in Maths in First PUC Annual Examination 2025. ಧಾರೇಶ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶಿನಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಿ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಫ್ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಿ ಬಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ awarded with Shri Manohar Chennai Endowment Cash Prize for being a best singer of the college. Thank you, sir. Congratulations to all the winners. Now I request Ms. Ankita ma'am to read the list of outstanding performers. Let us honor the outstanding performer for the academic year 2025-26. Now I request Dr. Satishandra S., Secretary, SDM Education Society, to hand over the certificates. Hamshini B. Day, Second Commerce E, secured first prize in Mono Act in district level cultural competitions held at St. Philomena College, Puttur, and third prize in zonal level competition held at Purna Pradnya College, Udupi, and is selected for the state level.
First place in district level Bhagavad Gita speech competition held at Ramakrishna College, Mangalore. First prize in Taluk level Bhagavad Gita held at SDM Autonomous College, Ujire. First place in treasure hunt and third place in science model competition organized by Srinivasa College, Mangalore. Second prize in classical dance in Elosian Fest held at St. Aloysius PU College, Mangalore. First place in English elocution. Third place in Mona Act. First place in classical dance in college level competition. I am proud to announce Ms. Hamshini Bide is also an outstanding performer of the college. Nija Kulal of Second Arts secured first prize in fashion show, third prize in debate in Elosian Fest held at St. Aloysius PU College, Mangalore. First place in treasure hunt held at Mahavira College, Modbidre. Second prize in Taluk level Bhagavad Gita held at SDM Autonomous College, Ujire, and secured third place in district level competition. Participated in a seminar titled Srimad Bhagavad Gita Philosophical Vision and Modern Relevance held at First Grade College, Katil. First place in Kannada debate, first place in general quiz, second place in English elocution, third place in English debate in college level competitions. I am happy to announce that Ms. Nija Kulal is also an outstanding performer of the college. Pritham D. Shettigar of Second Science H has secured first place in spot painting in an intercollegiate fest organized by Enopoya College, Mangalore. First place in pencil sketch in district level cultural competitions held at St. Philomena College, Puttur. And third place in zonal level competition held at Purna Pradnya College, Udupi, and is selected for state level. First place in painting in an intercollegiate competition Eternus organized by Akshaya College, Puttur. First place in pencil sketch at Junior Envision Fest, Srinivasa College, Modbidri. First place in pencil sketch at Might Fest, Modbidri. First place in pencil sketch in college level competition. Third place in painting in college variety competition. I am extremely happy to announce that Mr. Pritham D. Shettigar is an outstanding performer of the college. Shri Purna GL of Second Arts has secured first place in district level youth parliament competition organized jointly by Department of Parliamentary Affairs, Government of Karnataka, Department of School Education, and selected for state level youth parliament competition. First prize in fashion show, second place in debate in Elosian Fest and St. Aloysius PU College, Mangalore. Third prize in picture story writing competition in an intercollegiate competition Eternus organized by Akshaya College, Puttur. Third place in Kannada debate district level cultural competition held at St. Philomena College, Puttur. She presented a paper on Sannyasa, the Indian concept, at the seminar titled Srimad Bhagavad Gita Philosophical Vision and Modern Relevance held at First Grade College, Katil. First place in general quiz in college level competition. And it is an honor to announce Ms. Shri Purna GL stands as an outstanding performer of the college. Dharmatej J, Second Commerce A, has secured first place in English debate held at Enopoya Institute of Technology, Modbidre. First place in campus relaunch event at Mahavir College, Modbidre. First place in budget preparation held at St. Aloysius College, Mangalore, and SDM Autonomous College, Ujire. Second place in English elocution held at St. Aloysius College, Mangalore. Third place in economics quiz held at St. Aloysius College, Mangalore. And it is my pleasure to announce Mr. Dharmateja is an outstanding performer of the college. Satvik Bhatt of First Science H secured first prize in pencil sketch in district level cultural competition held at St. Philomena College, Puttur. First prize in zonal level competition held at Purna Pradnya College, Udupi, and he is selected for state level. Third prize in pencil sketch and third prize in quiz at Srinivas Institute of Technology, Mangalore. Second prize in quiz at Might Fest, Modbidri. It is my privilege to announce that Mr. Satvik Bhatt is an outstanding performer of the college. Thank you, sir. Our college champions is really been great in the recording memorable events of the college, and we call them the real makers. Let me take a privilege to call upon Ms. Tanvi and Mr. Tamish of Second Commerce D on stage. I request our guest Ms. Deepa Vikate to honor them.
Thank you, ma'am. Now I request Ms. Amrita Shetty to read over the list of national achievers. A very good afternoon, everyone present here. Now I request Dr. Hemagiri sir to hand over the prizes to the winners. A list of special achievers in sports and games 2025-26. Darshan HK, second Arts A, has secured gold medal in 3000 meter Karnataka State Junior Athletic Meet 2025 held at Udupi and awarded fourth position in 3000 meter 38 South Zone Junior Athletics Championship 2025 held at Andhra Pradesh Guntur and participated in 3000 meter 40th National Junior Athletics Championship 2025 held at Bhubaneswar, Odisha and participated in state level boys cross country organized by Department of School Education held at Kalburgi and he is also participated in state level boys 3000 meter organized by the Department of School Education held at Kalburgi. Satya, second Commerce D, has won the state level boys Kabaddi tournament held at Tumkur. He is also selected for the SGFI under 19 national level Kabaddi tournament held at Haryana. Ashik, second Arts, has won the state level boys Kabaddi tournament held at Tumkur and also selected for the SGFI under 19 national level Kabaddi tournament held at Haryana. Ashish KY, second Commerce E, has participated in Khelo India Kabaddi tournament held at Bihar and secured bronze medal in under 18 youth national level Kabaddi tournament held at Uttarakhand and also selected for the SGFI under 19 national level Kabaddi tournament held at Haryana and won the Department of State level Kabaddi tournament held at Tumkur. Karthik, first Arts A, has participated in Khelo India Kabaddi tournament held at Bihar and selected for SGFI under 19 national level Kabaddi tournament held at Haryana and also has won the Department of State level Kabaddi tournament held at Tumkur. Harshit Karvi, first Arts B, has participated in national level junior Kabaddi tournament held at Uttarakhand, Haridwar, Ranipura. Manoj Gowda, second Commerce C, has won the state level volleyball tournament held at Ramanagara, Bangalore and selected for junior national level volleyball tournament held at Rajasthan. Prabul, second Commerce B, has won state level volleyball tournament held at Ramanagara, Bangalore and also selected for junior national level volleyball tournament held at Rajasthan. Deepak, first Arts A, has selected for sub-junior national level Kabaddi tournament held at Haryana. Deepak, first Arts A. Next, Surya Prakash, second Arts, has selected for Department of SGFI under 19 national level weightlifting competition held at Maharashtra and he selected for national level weightlifting competition and won gold medal in state level youth weightlifting competition held at Sulya and secured a silver medal in state level junior weightlifting competition held at Sulya and also secured gold medal in Department of State level weightlifting competition held at Kolar. Next, Deepthi H, second Arts, has won a state level netball tournament held at SSPU Subramania, selected for SGFI under 19 girls national level tournament in netball and she has secured a bronze medal in Department State level tennis volleyball tournament held at Chamarajanagar and she has won the Dasara state level netball tournament held at Mysore. Supriya Hedges, second Arts, secured a bronze medal in South Zone national level netball tournament held at Tamil Nadu and she has also won the state level netball tournament held at SSPU College Subramania, selected for SGFI under 19 girls national level netball tournament and secured bronze medal in Department State level tennis volleyball tournament held at Chamarajanagar and won the Dasara state level netball tournament held at Mysuru.
Please give a big round of applause to the prize winners, dear students. Harshita PP, Second Arts, has selected for Department of SGFI National Level Under 19 Weightlifting Competition held at Maharashtra, and she secured a gold medal in Department of State Level Weightlifting Competition held at Kolar, and selected for National Level Weightlifting Competition held at Rajasthan, and secured a gold medal in Youth State Level Weightlifting Competition held at Surya, and selected for National Level Weightlifting Competition held at Kerala, and secured silver medal in Junior State Level Weightlifting Competition held at Surya, and bronze medal in Senior Level Weightlifting Competition held at Surya. Swati MD, Second Commerce D, has selected for National Level Weightlifting Competition held at Rajasthan, and she has secured gold medal in Youth State Level Weightlifting Competition held at Surya, and also selected for National Level Weightlifting Competition held at Kerala. Chandu, First Arts A, has participated in Department National Level Volleyball Tournament held at Madhya Pradesh, secured a silver medal in Department State Level Volleyball Tournament held at Ramanagara, and also participated in State Level Sub-Junior Volleyball Selection Trials held at Haryana. So next, Namita, First Commerce B, has secured bronze medal in South Zone National Level Netball held at Tamil Nadu. Sanjay S, Second Commerce D, has selected for SGFI National Level Under 19 Boys Handball Tournament at Gujarat. Next, the Best Athlete of 2025-26 award goes to Harshita PP of Second Arts, who has won a gold medal at the National Level Women's Weightlifting Competition held at Thrissur, and selected for Department of SGFI National Level Weightlifting Competition held at Maharashtra, selected for National Level Weightlifting Competition held at Rajasthan, selected for National Level Weightlifting Competition held at Kerala, gold medal in South State Level Weightlifting Competition held at Surya. Congratulations to all the winners. Thank you, sir. Now I request Dr. Rajesh B, Vice Principal of our college, to hand over the prizes to the winners. On account of College Day Annual Day celebrations, we had organized a classroom decoration competition, and the prize winners of the competition are as follows. Third prize goes to Second Commerce A section. Third prize goes to Second Commerce A section. And second prize goes to Second Science C section. Second prize goes to Second Science C section. And the first prize goes to Second Science H section. Now I would like to announce the prize winners of the college cultural competition held on the occasion of College Day, because these students were not present yesterday as they were participating in the district and zonal level cultural competitions held at Udupi. Manoj Yam of First Arts B secured first prize in Mono Art in the Annual Day Cultural Competition 2025-26. Manoj Yam of First Arts B. And next, Sagarika S of First Science H secured first prize in English essay in the College Annual Day Cultural Competitions 2025-26. Sagarika S. Congratulations to all the prize winners. Thank you, sir. Now I request Mr. Keshav Pai sir to read over the list of staff, prize winners and sports and games. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. Here is a list of our sports and games winners of college level. I request our chief guest, Deepa Madam, to kindly present the prizes. 100-meter dash
For men, the bronze medal goes to Surendra Kumar, Department of Chemistry, who secured a strong and determined finish. Sir, please come on the stage and receive the medal. The silver medal is grabbed by Harish, showing a wonderful speed and spirit. Kindly come up on the stage and receive your medal. The gold medal goes to Umesh, who secured the top position and outstanding face. Sir, please come out the stage and receive your medal. Meter dash women, the bronze goes to Amrita, who secured a graceful and steady run. Please come on the stage and receive your medal. The silver medal grabbed by Pratiksha Jain, Department of Mathematics, with excellent energy and consistency. Kindly come up on the stage and receive your prize. The gold medal goes to Ankita MK, Department of Statistics, who secured a victory with a brilliant speed. Now shot put, men, the bronze medal goes to Tirumala Prasad CH, Department of Physics, who secured a powerful and focused performance. Please come up on the stage and receive your prize. The silver medal grabbed by Harish, showing a great strength and all-round ability. Kindly come up on the stage and receive your medal. The first place and a gold medal goes to Mahavir Jain, Department of Canada, who secured a top spot and exceptional strength. And in shot put women, the bronze medal goes to Divya Shri, Department of Physics, who secured a confident and composed performance. Please come up on the stage. The silver medal is grabbed by Savita B, delivering a strong and impressive throw. Kindly come up on the stage. And the first prize or a gold medal goes to Ankita MK, Department of Statistics, who grabbed her second gold today with excellent strength. Please come up on the stage to receive your medal, madam. Now staff versus student events. Cricket, the winners. The cricket match was played with a great spirit and teamwork from both sides, with disciplined bowling and confident batting, and team that secured a victory is none other than Staff Team. Please come up on the stage.
Now the event tug of war winner. The tug of war event was full of excitement and strong effort from both sides, and the team that grabbed the win is contest is student, the girls team. Kindly come up on the stage, girls team. And now, the most awaited moment of this event, the overall sports championship. After showcasing excellence, dedication and team spirit throughout all the event, the overall sports champion goes to Second Arts. Congratulations to the champions. Kindly, all the students has to come on the stage. All the students of Second Arts. All the participants, please come up on the stage. And the mentor also. Mentors of the girls also come up on the stage. Mentors. Divya ma'am and Shamila madam. Congratulations to all the winners and heartfelt appreciation to every participant. Thank you, Chief Guest, for presenting the prizes. Thank you once again. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿ ಕೇವರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಪಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರವಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ STM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತೀವ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ IRCSನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತರಾದರು. 2 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಇವರು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ಕುರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವೈದ್ಯರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಇವರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮೊದಲದಾಗಿ ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲಿತಂಥ ಕೆಲವು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೇವ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲಿತಂಥ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ 1953 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ 21ನೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು ದೇಶದುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 58 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ 58 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂತಂದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಾನಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸುಮಾರು ಈ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದೆ. ಇಷ್ಟು 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಸೊ PCMS ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ PCMS ತೊಗೊಂಡೆ.
1 ವಾರ ಆಯಿತು, 2 ವಾರ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು PCMS ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಜೋರು ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಆಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಸೊ ನಾನು PCMB ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ತಪ್ಪಾಗಿ PCMS ತೊಗೊಂಡೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ, PCMB. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಗಣಪಯ್ಯ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಶವ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತಂದು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಮಯ್ಯ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿದ್ದರು, ನೆನಪು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು, ಅವರು ಬಾಟ್ನಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದರು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಜಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೇಗೋ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮು ಬಂತು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಬಂತು. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಬಂತು. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಲಿತು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಭರ್ತಿ ಅಥವಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35%. ಓಕೆ, 35%. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ 35% ತೊಗೊಂಡ್ರು, MBBS ಸೀಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು 35% ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, 1-2 ದಿವಸ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, 1 ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ರಜೆ ಇತ್ತು, ಬೇಸಿಗೆ. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಕ್ಯ ನೆನಪು ಬಂತು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬಂದ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು? ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಈಗಿನ 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟ ಶಿವ ಅವನು ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫೈಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣ ದೈವ ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು, ಆಗಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆನಂತರ ಆಯೇ ದಿನ ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಅವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು? 74%. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ 74
ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈಗಿನ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆಯೋ 94% ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ 74. ಹಾಗೆ 74 ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ 90ಗೆ ಸಮಾನ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು CET ಎಕ್ಸಾಮು ಬರೆದೆ. CETಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನನಗೆ MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಾದ ನಂತರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು MD ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲೇ ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತರು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿಂದ 100 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿಂದ 100 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಿಂದ 100 ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಿಂದ 100 ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ 100 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೋದು, ಹಾಗೆ 100 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ್ಯಾರೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಂದಿರಬೇಕು, ಗುರು ಹಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ PCMB 1053 ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅಥವಾ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅಥವಾ NDE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. UPSC ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, KPS ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್, ಲಿವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಥರ ಇರ್ತದೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಪೀಪಲ್, 11 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುತ್ತ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ 11 ಜನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಎನ್ನುವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೀಪರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಎನ್ನುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರವರು? ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ನಬಿಸು, ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಗೆಳೆಯರು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆಯುವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು 2 ವೀಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2 ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, 2 ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಲಸ್ಯ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ. ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು.
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ 11 ಜನ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ 11 ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತ ರತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ APJ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿನ್ನಡೆ ತಿಳಿದು ನೀವು ಅವರ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಣ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರುವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರ. ಓಕೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವರ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಇವರು ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬರ್ತಾನೆ, ಆನಂತರ ಭೀಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಆನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಅದರಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಣ. ಓಕೆ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಕೋಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನು ಮೊದಲೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಇದು ಹಠ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವನು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಇವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ, ಅವನನ್ನು ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಹಿರಿಯವನು. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಿದ್ದಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಿದ್ದುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಬೈಬೇಕು, ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ತಾನೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ, ಸೋತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಣನು ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೊ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ. ಓಕೆ, ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಥವಾ CA ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ, 2 ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು?
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನರ್ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್. ಓಕೆ, ಉಪನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲೇ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸಾಧಕರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಫಲತೆ, ಓಕೆ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರವರು? ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಯೋಚನೆ ಏನು, ಅವರ ಗುರಿ ಏನು? ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿ? ಕಾಂತಾರ. ಓಕೆ, ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಂತಕತೆ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ 1980s ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1980s ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವರು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡವರು ಅಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು CV ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಛಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಇವತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿ ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಲೋಕವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಲೋಕವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಬೆಳೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ಶಕ್ತಿ? ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗಷ್ಟೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ 2 ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿ, ಓಕೆ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇಶದ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ 150 ಕೋಟಿ. 150 ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ.
15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸುಮಾರು 27%, 26, 27. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತದೆ? 36ರಿಂದ 37 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಯುವ ಸಮೂಹ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಸಮೂಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಯುವ ಸಮೂಹ, ಇತ್ತಿನ ಯುವ ಸಮೂಹ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳು. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾನಬಿಸ್, ಓಕೆ, ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಬರೋದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. WHO ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನರ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 10 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಜನರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 9.5 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಜನರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 1.5 crore ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆರಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡುಕುತನ, ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು NDMS, ಓಕೆ, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, NDPS ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ. ಕನಿಷ್ಠ 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಕೋರ್ಟು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ್ದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಸೊ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗಿ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ, ಓಕೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದ್ರು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಓಕೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, PUC ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, PUC ಒಂದು
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಓಕೆ, ಈ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ನೀವು ನೀಟ್ ಅಥವಾ JEಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಕರೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಪಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘ, ಅನುದಾನಿತ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ತಂಡ ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BP ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೂಪ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೇವರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಹಾರಿಕಾ GN ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆ. ಇವರು ಉಜಿರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಯವರು. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಪ್ರಿಯ ನಟಿಯೂ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯ ಲೋಕದತ್ತ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಅಭಿನಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾಟ್ಯ ನಾಟಕ ದರ್ಪಣ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಿಂದ. ಅದರ ನಂತರ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇವರು ಅದೇ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅದೇ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ, ಜೀವ ಹೂವಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ದಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರ. ಅಭಿನಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಸಮೃದ್ಧ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಇಂದಿಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. ಇಂತಹ ಬಹುಮುಖ ಸಾಧನೆಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂರ್ತರೂಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಗತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚವುಳ್ಳಾರು ಇವಾಗ ತುಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ, ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ಗೆ, ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತದೇ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಾ ವೈಭವ ಟೀಮ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನನಗಂತೂ ಮೈ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಿಂದನೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ SDM ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿರೋದು. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅರ್ಹಳೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಇರೋ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು PU ಆಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಫೀಲ್ಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಮೇ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇನು ಕರೆದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶುರುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ನನ್ನ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ನಾನು ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲಸ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ 4 ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲಸ, ಸೊ 5 ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ನಂಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, IT ಕೆಲಸನೂ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಕೆಲಸನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬದುಕ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದ್ರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆಸೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿರು ಕುದುರೆ ಏಕೆ ಏರುವೆ, ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಅಲೆಯುವೆ, ಅವನ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಗದು, ನಾವು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ಬಾಳಲೇನು ನಡೆಯದು, ವಿಷಾದವಾಗಲಿ ವಿನೋದವಾಗಲಿ ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ, ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ, ನಿಧಾನಿಸು ನಿಧಾನಿಸು. ವಾಯ್ಸ್ ನಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬೇಕು, ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್.
ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. STM ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಏಜ್. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, SDM ಸೊಸೈಟಿ ಉಜಿರೆ, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಯನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಆರೋಹಣಂ 2025. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಅವರೇ, ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಕಟ್ಟೆ ಅವರೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ವರದಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಕೇಳುವವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುವಷ್ಟು ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಈರುವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ಮೌತ್, ಶಂಖದಿಂದ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ಈಡೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆಯವರ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕಾಮರ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಬಂದರೆ ಊಟ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರೋಹಣಂ 2020-25ನೇ ಅಂದರೆ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸರಳ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ ಇವರು, ವೈದ್ಯರು. ಹೇಮ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತೇಳಿ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ವಿ ಕಟ್ಟೆಯವರು. ದೀಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬೆಳಕಿನಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಿ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SDM ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. don't know very much, but I think they call this love. Oh, I think they call this love.
could this be between you and me? Oh, all I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call. Oh, I think they call. Oh, I think they call this love. Oh, I think they call this love. Hello. Good afternoon, everyone. Welcome back after the break. I hope you all had a great lunch because the second half of our college day is going to be packed with energy, talent, and pure entertainment. So gear up, stay loud with your claps, and let's kickstart this rocking afternoon. To begin, let's set a beautiful tone for the session with something timeless. Music that touches the heart even without words. Up first, we have our instrumental music group ready to fill this hall with melody and magic. Let's welcome this talented team with a round of applause. ओम श्री मंजुनाथाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। तो कैसे हैं आप लोग? ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ? So first of all, thank you very much for Amrita ma'am and Subhash Rao Bolo sir who gave us this opportunity to show our talent of singing and the instruments and all. And thank you for the mic set and all. Thank you so much. So let me introduce all the musicians we have. We have Aditya and Amay for tabla, Darbuka and Chende. Next, Arjun and Vaishak for keyboard. Next, Sri Charan for ukulele. And Skanda for guitar.
ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಂತಾಯ್ತು? ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಸಿದ, ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬೇಡ? ಹಂಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಮಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಯಶಸ್, ವೈಷ್ಣವಿ, ಅಹಲ್ಯ, ಸುಹಾನ್, ರೇವಂತ್, ಅನಿಕಾ, ಆತ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಾಡುದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಾಡುದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಹೋಗುದು ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುದು ಯಾವುದು ಸಹ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಟೂವೇ ಇರಬೇಕು, ಟೂವೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಹ ಆಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ಕೋರಸ್ ಕೊಡಿ, ಜಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಸಹ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೆ ನಮ್ಮ SDM ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈ ಯಶಸ್ ಗೌಡ. ಧರಿಸಿದ ಪರಮವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬಸು ಮಾರುತಾಕ್ಷರ ಧರಿಸಿದ ಪರಮವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ, ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರ, ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇಯನು ನೀನೇ, ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ, ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ, ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ. ಯಪ್ಪ ಎಂತ ಹಾಡಿದಲ್ಲ ಮಾರವ. ಹೌದು ಮಾರ, ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಶಪ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ? ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರೆ, ಹಾಡುವಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಿನ ಲೀಡ್ ಸಿಂಗರ್ ರೇವಂತ್, ಅಹಲ್ಯ, ಸುಹಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ. But it's so good. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are the love of mine. 'Cause I'm in the field of dandelion, wishing on everyone that you'd be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine.
wishing on dandelions all of the time, all of the time. ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ, ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಸಾತಿಯೇ, ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ, ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು ಸಾತಿಯೇ, ಜಗವೇ ನೀನು. Your morning eyes I could stare like watching stars. I could walk you by and I'll tell without a thought you'd be mine. Would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want this time. As we fall in love, I'm up under moonlight skies with you. I think I'll picture you with the waves, the ocean sky that's start to fade. I'll leave my heart with your hair, so let me fly with you. We will be forever with you. ಹೇಗಿತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್? ಎಂತ ಮ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ ಮಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಡೋದಾ? ಹೌದು, ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೆನಪುಂಟಾ? ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ನೀ ಸಾವಿರ ಕಳಿಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡುದು ಮಾರೆ? ಅದ ಬಂದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ನೋಡು. ಹೌದೌದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡುದು, ಅದನ್ನು ಹಾಡುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಿತಾರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ವ? ಅವನಿದಾನಲ್ಲ, ಎಂತ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಾರಿ ಅವನು. ಆಗ್ಬೋದು, ಭಾರಿ ಚಂದ ಅವನು. ಸೊ ಈಗಿನ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ವೈಷ್ಣವಿ. गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, गमक गमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतु राज आयो रे. निसरे मरे सरे म परि पम पनि सरे निर सनि पम व. गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, गमक गमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतु राज आय, कहत है ऋतु राज आय, कहत है ऋतु राज आयो रे. निसरे म प मरे म पनि सरे सा, निसरे म प मरे म पनि सरे. इस ऋतु के संग रंगी हरत रंग में धरा, सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा. इस ऋतु में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार के जनकार छेड़ संग में मृदंग ले. घुमड़ घुमड़ काले घटा, घुमड़ घुमड़ काले घटा, रौद्र रूप धर के
पम प पम पनि पनि पम प पमनि प पनि सरे रे म पनि सरे नि सरे मम मरे सरे म पनि नि पम पनि सरे नि रे सनि पनि पम रे मरे सनि सरे मम मरे सरे म पनि नि पम पनि सरे नि रे सनि पनि पम रे मरे सनि सरे मम मरे सरे म पनि नि पनि सरे नि रे सनि पनि पम रे मरे स गरज गरज आज में घनन घनन छायो रे गमक गमक चमके बिजुरी कहत है राज आयो रे। ಬೇಗ ಎಂತ ಹೈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲ ಮಾರೋಳು. ಹೌದು ಮಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲೋಡಿಯಾಗಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವವರು ಅನಿಕಾ. सजना किसे किसे नो मिलता है तू ता मेरे आए सोने यारा टुकड़ा मेरे दिल दा है तेरे वर्गा यार वे सजना किसे किसे नो मिलता है पहाड़ा दी डंडी हवा तू मैं हारा ही यारा मेरा रा तू है दिल तू जा तू दर्द दे दवा तू जब तक मैं जीना मेरे जीनती बजा तू दिल तू जा तू दर्द दे दवा तू जब तक मैं जीना मेरे जीनती बजा तू। ಎಂತ ಮೆಲೋಡಿ ಮಾರಿ ನಾ ಫುಲ್ ವೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕೋರಸ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಆಡೋದು? ರೇವಂತ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಡ್ತೀರಾ? ಹೌದಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವವರು ರೇವಂತ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು. तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे भीगे तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे 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 यार नशे मेरे यार एक बार जमाने के नशे सभी पुराने हो गए मुझे एक जाम की मिला पूरा महकदा है तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे भीगे भीगे
ಸೊ ಈಗ ಸೋಲೋ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ನೀನೊಂದು ಹಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಆಡುದಾ? ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ರೇವಂತ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡು ಆಡಿಸೋದಾ? ಯಾವ್ದು ಆಡಿಸೋದು? ತೂ ಹೇ ತೋ ಒಳ್ಳೆದುಂಟಲ್ಲ. ಸರಿ. ಸೊ ತೂ ಹೇ ತೋ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೇವಂತ್. कोई नहीं मेरा जरूरत तेरे लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरे तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो गम ना आते तू है तो मुस्कुराते के तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के हो नहीं सकते तू है तो तू है तो तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में सो जन्म भी कम क्यों लागे तेरे हाथ में मैं मुसाफिर तो मुसाफिर इस मोहब्बत के सफ़र में दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में साथ तेरे ना सफ़र वो सफ़र नहीं लगता तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर नहीं लगता तू है तो डर नहीं लगता अगर ये ख्वाब तो फिर नींद ना टूटे कभी सांस छूटे हाथ से पर हाथ ना छूटे कभी मैं ना समझ नादान हूँ आके मुझको थाम ले लागे मुझको रब बुलाए जब तू मेरा नाम ले तू समंदर गहरा है सागर नहीं लगता तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तो तेरे बिन सो नहीं सकता किसी के हो नहीं सकता तू है तो तू है तो थैंक यू ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್? ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿದ ಮಾತ್ರ. ಎಂತ ದಿವಸ ಸಿಂಗರ್ ಬೇಕು, ಸಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತಾ? ಇದೇ ಮಾತಾ? ಅಂದರೆ ಸಿಂಗರ್ ಸೈಡಿಂದ ಜುಗಲ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಜುಗಲ್ ಬಂದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಇದೇ ಮಾತು. ನೀನು ನೀನೇ ನಾನು ನಾನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮಾತು. ಇದೆ.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ. Pratiksha ma'am, this is for you. ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ, 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 ನೀನು ಎಂಬುವುದಲ್ಲಿ ನಾದವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೇನು ಹಾಡಲಯ್ಯ ದಾಸನು ದಾಸ, ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ, ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ, ನೀನು ಎಂಬುವನಲ್ಲಿ ನಾದವಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೇನು ಹಾಡಲಯ್ಯ ದಾಸನು ದಾಸ, ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ, ನೀನು ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ. ಘರನೆ ಘರ ಘರನೆ ಘರನೆ ಘರ ಘರನೆ ಘರನೆ ಘರ ಘರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ, ಘರನೆ ಘರ ಘರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ, ಘರನೆ ಘರ ಘರನೆ ತಿರುಗಿದೆ ಧರಣಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ, ಲಲಲಾಮಣಿ ಗಜಗಾಮಿನಿ ತಳುಕೋ ಬಳುಕೋ ಜಡೆಗೆ ನಡೆಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ ತರವಿನ ತಿರುಗಿದೆ ಅಮಲಿನಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಬಾರಾ ರಾರಾ ಸನಿಯಕ್ಕೆ ಬಾರಾ ರಾರಾ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀ ನೋಡಯ್ಯ, ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ಕಣ್ಣೀರ ನೀ ನೋಡಯ್ಯ, ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಬಾರೋ ನೀ ಬೇಗ ಈ ವೇಳೆ ಮನದ ತುಗುಳ ತುಮುಲ ಅಲಿಸಿ ಅಲಿಸಿ ಬಾರಾ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜಗಳ ಬೇಕೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಮಾರೆ, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲದೆ ನೀವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೌದು ಮಾರೆ. ಇನ್ನೆಂತ PUC ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸಾಂಗ್, ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂವಿ.
dare dum dare dare dum 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 dare 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 dare dum 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 ಕಥೆಯೊಂದ ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಗುರುತುಗಳೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಾಲದೆ ಗುರುತೊಂದನು ನಾಗೀಚಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದರೆ ದಮ್ 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 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಾಸು ಪಾಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನಾಣೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನೆರಡು ಕ್ಲಾಸು ಪಾಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನಾಣೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದರೆ ದಮ್ 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 once again ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದರೆ ದಮ್ 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 ಒಂದೆರಡು ಜಗಳ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ನೋಡದೆ ಸೋಷಲ್ ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಬರೆದಾಕು ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದರೆ ದಮ್ 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 ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದರೆ ದಮ್ 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 Thank you for everyone listening our music. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಅಲ್ಲಿ. A huge round of claps for this amazing team. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೀಮಿನವರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು MC ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಮಂಜುಷಾ ಬಾಯ್ಸ್, ಆಕ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್, ಧೀಮಂತ್ ಉಪ್ಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್, ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಕ್ರೆಸೆಂಡೋಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಮಿಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಹ, ಮೂವ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಧೀಮಂತ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಧನ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಮಿಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, DDF, ಸಿದ್ದವನ ಬಾಯ್ಸ್. ಲಿಖಿತ್ KA ಸಿದ್ದವನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಮ್ಮೆ MC ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಲಿಖಿತ್ KA ಸಿದ್ದವನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ H ಪುನೀತ್ MC ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ID ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ID ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಿದ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕರ್ಕಶ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮಿನ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೀಮು ನಾವೀಗ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೀಮಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಎದ್ದು ಹೋಗುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ನೀವು ಬೇಗ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. After the wonderful music start, we move into the world of classical beauty, presenting Anaga and team, known for their elegance, expression and graceful choreography. Their semi-classical performance is sure to bring a sense of charm to the stage. A heartfelt applause to welcome them.
మూడనగాన ఊరమెనీకను మూడనగాన నిలయనీకును కారణగాన నిలయనీకును కారణగాన నిలయనీకును కొట్టనగాన నిలయనీకును కొట్టనగాన Thank you, Anaga and team, for that elegant and beautifully expressive performance. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿ ತನ್ವಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೀಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು MC ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು MC ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಂತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಚಾರ್ಜರ್, ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದರೆ MC ಡೆಸ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. The sun is up, so run it down, get your money up. I put money down on all of us, all my people now. Oh, what I love, ooh, baby, we run it up. எல்லா ஸ்டெப்பும் உனக்கு ஞாபகத்துல இருக்குல்ல? மெயின் இந்த ஸ்டெப் தான், பாத்தியா? వచ్చి చంపేస్తుంటాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ Kala 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 தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட். चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ? मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। ले फिकर आजा इधर, बीच पे लगा
வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்க முக்க மாடிசுத்தா மனுஷத்து நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்க முக்க ಏನಂತೀರಾ, ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಯೋಗವು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ ಯೋಗವು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಡಿ. ಸಂಭೂತ ಭುವಿ ಸಂಜಾತ ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವ ನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಯೋಗದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವರಿತ್. Coming up next is the powerhouse crew, Maulia and her rocking team. So let's raise the excitement and welcome Maulia and team.
நள்ளிரவு விடியும் மட்டும் ಅಲ್ಲೇ ತುಂಟು ಕಣ್ಣ ಸುಂದರೇ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಟು ಕಣ್ಣ ಸುಂದರೇ நள்ளிரவு விடியும் மட்டும் ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೆಯೋ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೀರುತ್ತಾ ಹಾರತಾ ಆಯ್ತು ನನಗೇನೋ ತಗಿಡ ತಂಗಡಿ ತಗಿಡ ತಂಗಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗಿಡ ತಂಗಡಿ ತಗಿಡ ತಂಗಡ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೆ ತಗಿಡ ತಂಗಡಿ ಮಲಮ ಬಿತ್ತ ಬಿತ್ತದೆ ಮಲಮ ಬಿತ್ತ ಬಿತ್ತದೆ Wow, what a blast. Let's have it for Maulya and an amazing team for the fantastic performance. Are you ready to feel the energy? Up next, we present the Manjusha Boys, the strength, the spirit, and the identity of the legendary Manjusha Hostel. The hostel may no longer stand and the students may have shifted, but the name Manjusha, the vibes of Manjusha, and the unity of its student continues strong as ever. Today, they are here with one purpose to proudly represent the Manjusha Hostel on this grand stage. Their performance carries the confidence, the attitude, and the legacy that every Manjusha students hold within. This is the last batch of Manjusha Hostel, so make some sound for the Manjusha Boys. कैसी लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब की ना जाने सका प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे सका प्यार तू छड़ के कैसी लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब
मेरा जावे साना प्यार ना चले Only bad girl in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But bang bang embrace ya. She get it good from she rise, but if the dance so good and if she shake out she ties. Smile upon her face, me know she pleased with desire. She coming around to make them girl roll out them eyes. माँ तेरे से बैंक ला तुम कर सले जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती है रोर से मैं तो चलूं इसका मच जाएगा होश वाले भी होश आए मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया प्यारी गाल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्यारी गाल से Emotional, tentación, envolvida na minha vida. Pena fonte desta casa, ನಾನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಎದುರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಣ್ರಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ. ಕೋನ ಕಳೆಯೋ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಬಟ್ಟ ಸೇಲಾಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ದೀಪ ಆಗೋಯ್ತು ಮಾರಮ್ಮಂಗೂ ನೋಡಾಗೋಯ್ತು ನೋಡುವರ್ಗೂ ನೋಡಿಯೋದು ತಾಯಿ ಮಗುವ ಹೆತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದಿಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಪ್ಪಿದ್ದಪ್ಪ ಜಾಕಿ 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 ರಾಮ ಚಟ್ನಿ ಕೊಗು ಜಾಕಿ 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 I told you long ago, I got what you're waiting for. Go around from nothing, dog. Get your son, just tell me, lay low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up in your time, I wanna hear you say. ನನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಮೇಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಮೇಶಿ ಮಾಮ? Whoa, that was our Manjusha boys, rocking the stage like always, pure energy, mind-blowing moves, and unstoppable rhythm. Let's have it one more huge round of applause for our Manjusha boys. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಪ್ಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. A lua dança no céu desse dia tão cheia de cor, silêncio que canta um sutil esplendor. Luz na madrugada. पलचिन पल बलक मिटा मन लोकले
రాముడా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాముడా నా పానం తీసిందిరో రాములో రాముడా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాముడా నా పానం తీసిందిరో आता है साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए ये पल की गवाही है हम रातों में रह गए जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए बातों बातों में ही ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू तेरी तरफ मुझको तेरी तरफ जाना हो तू कभी रूबरू शोर शराबा जो सीने में है मेरे कैसे भरा मैं करूं हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहिबा दिल न खिलाएगा थोड़ा तो संभालो ना नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा नींदे नींदे आए ना रातें कटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है ಟೀಮ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾ, ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ರೀಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧೀಮಂತ್ ಉಪ್ಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಕೊಂಚ ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಏಯ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸರ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಲವ್ ಸರ್ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸೆ 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 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಪ್ರೀತೆ ಬದುಕಾಗಿ ಪ್ರೀತೆ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರೀತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರೀತೆ ಓ ಕಿರಣ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಿರಣ 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 ಲವ್ ಯು ಬಚ್ಚೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏಯ್ ತಗಡು, ನೀನ್ ಈ ತರ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ನಿನ್ ಕಡೆ ಮೂಸು ನೋಡಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಾ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು. ಇಂಥ 100 ಅಲ್ಲ 1000 ಹುಡುಗಿರಿ ನಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ನಾವು ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ ತರನೇ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೂರು ದಟ್ಟರಲ್ಲ. ಡಮಲ್ ಡಮಲ್ ಡಮ ಶಾಕಿಂದಾಕಿನಿ ಹಿಂಬೊಮ್ಮು ಪಡ ಎಂಡ ಮೂರಿಗಳ ಘೋರವಾಹಿನಿ ಕಾ
ಕಾಳಿಕಾ ಟಕಟ ಚಟಪಟ ಕಟ ಕಟ ವೃಂದಧಾರಿಣಿ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳ ತೌಸೆಂಡು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಂಡು ನನಗೆ ನಾನೇನೆ ಡೈಮಂಡು ಆ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ನಾ ಚೂಚೆಂಡು ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬೆಂಡು ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬೆಂಡು ಈ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೂರು ದಡ್ಡರಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದ್ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ನೀನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದು ನಿನ್ನೋಡ್ ನಗತ್ತೆ, ಅದು ನೀನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಅದು ನಿನ್ನೋಡ್ ನಡತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೀವನ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ತನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಹೂ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ಹೂ ನೋಸ್, ಹಿ ಹೂ ನೋಸ್ ಹೂ ನೋಸ್ ನಾಟ್. ಬರಿವೋಳು 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 MTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು, CTV ಮಾತೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ವಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಾಳು. MTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು, CTV ಮಾತೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು. ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕ್ಷಣವೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಯೋಧರ ಕತೆ ಇದು. ಸೈನಿಕರು ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ತಾಯಿಯ ನಗು ಉಳಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳು. ಈ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಶೌರ್ಯ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈಗೋ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ BCM ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ. अप्रैल 2025 पहलगाम के बैसारण में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरा
हंसेगा भी और मारेगा भी। Commanders, who are we? How is the Josh? Hi, sir. How is the Josh? Hi, sir. मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का लिया बदला। ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ BCM ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Guys, are you ready for the another energetic dance? Presenting the dynamic dances of Nikhil and team who have worked super hard to bring you an electrifying act. Turn your attention to stage and let the music take over. Please welcome our Nikhil and team on the stage. ಅಮೆರಿಕ ಓದಲ್ಗ ಪೊರಿಟ್ಟ ಪೊರಿ ಬಂದ್ಲೋ ಟೈ ಟೈ ಪೊರಿಟ್ಟ ಪೊರಿ ಬಂದ್ಲೋ ಚೋರಿ ನನಗೆ ಜವರ ಸೈ ಸೈ ಜಾರಿ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲೋ ಪೊರಿಟ್ಟ ಪೊರಿ ಬಂದ್ಲೋ ಟೈ ಟೈ ಪೊರಿಟ್ಟ ಪೊರಿ ಬಂದ್ಲೋ ಚೋರಿ ನನಗೆ ಜವರ ಸೈ ಸೈ ಜಾರಿ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲೋ ಸಿಂಗಮಾರಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡ್ಲ ಮಗ ಬಾಳ ಕೊಚ್ಚಿ ಆಗೊಂಡ ಪೊರಗ
Seriously, how incredible was that? That was pure fire and talent. Thank you, Nikhil and team, for your wonderful performance. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗೋವರೆಗೆ ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ DJ ಇರುತ್ತೆ. ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Before we jump into our next performance, we will take a quick pause to highlight something truly innovative. Please pay attention because you won't want to miss this. So let us welcome Nidhi and team who are going to blow your mind with their talent. Please welcome. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಡಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ.
ಸೂರ್ಯಗೌಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಗೌಡ Hello, test. Hello, test. ಇದಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಂಗಂ ಕೊಡಿ. ಚಿಂಗಂ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ನಿಮಿಷ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ. ಮಚ್ಚ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಫ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತೆಕೋ ಗಮ್ 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 ಗಮ್. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇರೆ. ಏ ಅಮೂಲ್ಯ, ಏನಾಯ್ತೆ? ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತಾನಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಕೊಡಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಚಂದನೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಟುತ್ತೆ ನೋಡು. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟು ಕಣೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ. ಚಂದಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಕೋ ಗಮ್. ಇದು ಬರೀ ಗಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗಮ್. ತೆಕೋ ಗಮ್, ತೆಕೋ ಗಮ್, ಗಮ್ ಗಮ್ ಗಮ್. ಏನಾಯ್ತು? ಕಟ್ಕ ಅಣ್ಣ, ಅದು 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 ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಹೆಂಗಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾಚೆ ಮಾಡು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡು. ನೀವು ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಕೋ ಗಮ್. ಇದು ಬರೀ ಗಮ್ ಅಲ್ಲ, ರಬ್ಬರ್ ಗಮ್. ತೆಕೋ ಗಮ್, ತೆಕೋ ಗಮ್, ಗಮ್ ಗಮ್ ಗಮ್. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿ ಉಂಟು. ಉಜ್ಜಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನಾಯ್ತಂಟಿ? ಉಜ್ಜಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಕೋ ಗಮ್. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಗಮ್. ವಾವ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತೆಕೋ ಗಮ್. ಇದು ಬರೀ ಗಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಗಮ್.
ಚಿಂಟು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿ, ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನೋಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೋಳಿಗೆ ನಾವು ಬರಬಾರ್ದ? ಸೋನು, ಐ ಲವ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ತೆಗೊಳ್ಳಿ ತೆಗೋಗ. ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. Wow, what a phenomenal performance. Thank you, Nidhi and team, for dropping that explosive routine on our stage. Let's show our appreciation with the loudest applause of the day. ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು 4:15 ಒಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ 4:15 ಒಳಗಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. All right, if you're ready for some high energy and jaw-dropping moves, then make some noise. Get ready to witness the fusion of raw power and pure rhythm. This crew is about to take us on a wild ride, pushing the boundaries of style and gravity. Prepare yourself for an electrifying performance. Give it up for Late Latif and their incredible routine. भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। साया जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाय झुमका ओए झुमका, हाय झुमका झुमका, what झुमका, what झुमका, what झुमका, हाय हाय हाय, what झुमका।
girls for your wonderful performance. Let's give a warm welcome to Crescendo's girls as they grace us with their Western dance. Zimam zimam bing bing boo. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, I told you ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಕೋಲಾಹಲ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲೇ ನೀಗ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲ ನಾನಿಂದಲೇ ಹಾಳಾದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ Wow, that was truly breathtaking. Let's give a big round of applause for Crescendo's girls.
We are about to witness a unique and remarkable talent. Mimicry is not just about copying voices, it's an art form that requires keen observation, vocal dexterity, and a great sense of humor. On behalf of everyone present, I request you all to put your hands together and give a very warm welcome to the phenomenal Sneha and Milan on the stage. Hall, mic check. ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಸರಾ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಸದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಸದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗೀತು. ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಕೂತಿತ್ತು. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ತಾತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಟಿ ವಿ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಟಿ ವಿಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬಯಸಿದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯೋಣ, ವಿಕ್ಕಿ ಆರ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿನ 61 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:40 ಇಲ್ಲಿ ಜಹಾನ್ವಿ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಾರದ ಕಥೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 9ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಚಾನಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾರೆಂಟ್ನ ಸದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುವೆಂಪುರದ ಪುಟ್ಟೇರಿಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ನಾಗಪ್ಪ. ಪಾಪ ನಾಗಪ್ಪ ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗದವ. ಆದರೆ ಆತನ ಮನೆಗಿಂದು ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ನಾಗಪ್ಪ ಬರಬರವಾಗಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಡದಿಯ ಸಹೋದರಿಯ ಸೀಮಂತವಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಹೊರಟಿದನಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಏನೋರೆದ ನಾಗಪ್ಪ ಕಿರಿಚಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದದ್ದು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನ 4 ಪೋಳಿಗಳು. ಆ 4 ಪೋಳಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಬರೋ ಮಾತೊಂದೇ, ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ.
ಆಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಗಂದರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ HF ಬ್ರೀಡ್ನ ಒಂದು ದನನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಹಸು ಹೇಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕೂಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಕರು ಈ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಳೆ ಬರೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತಿತ್ತು. ಕಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ತಾತನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ವಾರೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಇದರ ಸೌಂಡು ತುಂಬಾ ಜೋರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. 120ರ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರೂ ಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಯಮಹಾ RX100. ಯಮಹಾ RX ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಇದು. ಈ ಬೈಕಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟಿ ವಿ ಏನು ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೂ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಆಗೋದು ಸಹಜ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಸ್ವೆಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಪ್ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬೆಕ್ಗಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಜಗಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀಲ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಟ್ನ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈರಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಾತನ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ತಾತನ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಆಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ. ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಊರಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅರೆ ಟಿಕೆಟ್ 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 ಕೊಡೇಶ್ವರ ಗುಂಬಾಜಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೋಟೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಾಸ್ತಾನ ವಾಕಾಡ ಮಮ್ಮ ಎಡಪೆ 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 ಅಂತ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು SDM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for your wonderful performance. Now, get ready to turn up the energy, feel the rhythm, and let take the beat over. Up next, we have the performance that is all about the attitude, style, and unstoppable enthusiasm. Let's welcome Move Makers team to perform their dance.
என்ன கட்டி பிடிச்சு தூங்க வச்சானே. ஊரில் கண்டதும் இல்ல யாரும் ஒன்னாட்டம் பாரி வந்ததும் இல்ல இந்த கண்ணாட்டம். ஜோடி கட்டுனதில்ல யாரும் ஒன்னாட்டம் கோடி சந்திரம் உண்டு நள்ளிரவு விடியும் மட்டும். अनाउंस कर दिया ओ तेरे लिए दुनिया का बाउंस कर दिया. Wow, what a fantastic performance! Western dance is not just movement, it is an expression, a celebration, a burst of confidence. Our talented performers have been working tirelessly to bring you a power-packed show filled with stunning moves and vibrant choreography. Let's welcome Team Samanvita to perform the stand. सूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा है निकी तलवार वर्गा
ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਦਾਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਚਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਚਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ Thank you for your beautiful performance. As we have seen the West 1, now move on to something special. Guess who is coming to put the stage on fire? Put your hands together for the next performance and welcome the Demon Boys to rock the stage with their powerful moves. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. से नुबे पैटे से अटा दो पैसे
Volesipote, pote, popo, to. Volesipote, pote, popo. Aati, sangana kata aata, bambara kata aata, vechidu patase. Aata, palata, maraja, belata, rinta, namoda he he. Hey, sabte na. ಗಾಂಚಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು. ನಗುವ ಚಂದ ನೋಡೋ ಗೋವಿಂದ, ಹಾಕಿ ಕಾಣೋ ಚಂದ್ರ ಹಗಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣೆ ಆದ, ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹುಟ್ಟೋದ ಇವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ, ಬೀಸಿದೆ ತಂಗಾಳಿ ಹೋದಲ್ಲೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಾಳೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ, ಹೆಂಗೆಂಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಾಗೋದೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ. Thank you guys for your beautiful performance. In the era of modern songs, retro hits different because it takes us back to olden days, which is also called as golden days. So, are you guys ready to go back to those days? So, let's welcome Dhanvi and team for their beautiful performance. Five, 4, 3, 2, 1. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಆಟಗೆ ಹೊಸ ದಮ್ಮಿರ್ಲಿ, ರಿದಮ್ ಇರ್ಲಿ. Go. ನಿಲ್ಸಿ, ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಕ್ರೋ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ.
Go. ಐತಲಕಡಿ 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 ಜಲ ಜಲ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮಿನ 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 ಕಮ 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 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪಟ 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 ಬಾರೆ ಐತಲಕಡಿ ಬಾರೆ ಜಲ ಜಲ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮಿನ 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 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಮ 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 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪಟ 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 ಪಂಚರಂಗಿ ಬಾರೆ ಐತಲಕಡಿ ಬಾರೆ Yo, bring it back. Go. ಐತಲಕಡಿ ಐತಲಕಡಿ கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏத்து மாமே. ஐத்தலக்கடி ஐத்தலக்கடி ஐத்தலக்கடி. Thank you guys for your beautiful performance. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜು BC ರೋಡ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯಕಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ DDF ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ.
आजा जिंदे शाम आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो आजा आजा जिंदे शाम आने के
ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. College, are you ready? Because the next entry is going to blow the roof of this place. They are strong, they are fierce, they are the heartbeat of our campus. And today, they are here to set this stage on fire. Ladies and gentlemen, brace yourselves, because when this team enters, the energy goes from zero to explosive. Make some noise for the one and only our sports team. Give them the loudest cheer as they bring a thunderous Western dance performance.
ದೊಡ್ಡವ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕವ ದೊಡ್ಡವ ದಾಸ ಕೊಡು ಚಿಕ್ಕವ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಜ ಕೊತ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಸಾರ್ಗ ಕೊಟ್ಟು ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡುತ್ತ ಒಳಗಡೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗಿಲಿ साहिबा आए घर का है ना ऐसे तो सताए ना देखूं तुझको चैन आता है साहिबा नींदे वींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अपना होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल ನಲ್ಲಿರವ ವಿಡಿಯೋ ಮಟೋ Thank you, champs, for your performance. Now, get ready to witness power, precision, and pure discipline because the next performance is going to be absolutely thrilling. The stage is now set for a team that is strong, focused, and unstoppable. Let's welcome Milan and team who are here to showcase their incredible karate skills. Over to you, warriors.
ground shake. Thank you, Melon and team, for your thrilling performance. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೋವರ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧವನದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತ ಸಮಯ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಿದ್ಧವನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಸೊಗಸಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ಧವನ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Wow, what a day from the first performance to the last. You have kept us energized. A huge shout out to the crew who made magic happen behind stages. As all great things must end, our event concludes here. It's been a great day of incredible talent and spirit, and we are here truly grateful for your presence. Thanks to our dedicated organizers and most importantly our college students. Keep this moment memories close and until we meet again at our next grand event. Thank you everyone for making this Arohanam 2K25 a resonant success. We hope you enjoy it as much we did. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಶಸ್. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಹಾಗೂ ಕಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡದೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಡಿಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹುಡುಗರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ, ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ ಹೋಗಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ, NSSನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. NSSನವರು, ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್, ರೋವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜರ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ
ತಮ್ಮ ಪೂಚಿ